In first lecture, we studied the two high pressure boiler. First one is a Lamont boiler and another one is a Benson boiler. Today's lecture, we will study the another two high pressure boiler. First one is a Loeffler boiler and another one is a Benson boiler. First we see Loeffler boiler. Loeffler boiler is one type of a water tube boiler which is using the forced circulation. Working principle of Loeffler boiler is to evaporate the feed water by means of superheated steam from the superheater, and the hot gases from the furnaces are used for superheating. Then construction of Loeffler boiler. In construction, Loeffler boiler mainly consists of first component is evaporating drum, then steam circulating pump, radiant superheater, convection superheater, economizer, feed water pump. These are the main components of Loeffler boiler. First, then in working, first the feed water. This feed water is get pumped with the help of this feed water pump, and this feed water is supplied through the tubes of this economizer. When this feed water is supplied to economizer, at that time the flue gases are passed over this economizer tube, and at the same time this feed water absorbs the heat from these flue gases and it becomes hot. Then this hot feed water is supplied to the evaporating drum. In evaporating drum, the superheated steam is get mixed with this feed water which is already hot. Then this water is get converted into the saturated steam, and saturated steam from the evaporating drum is taken out with the help of this steam circulating pump, and then this saturated steam is supplied to the radiant superheater, and from radiant superheater to the convection superheater. When this saturated steam is passed through this both superheater, that is radiant superheater and convector superheater, at the same time it also again the absorb the heat from the flue gases, and this saturated steam is get converted into the superheated steam. And this superheated steam, or out of these all superheated steam, only 1/3 amount of superheated steam is supplied to the prime mover for useful work, and a remaining 2/3 steam is supplied to the evaporating drum for evaporation of this feed water which is come from economizer. Okay, this is the working of Loeffler boiler. Advantage of Loeffler boiler is it is a compact in nature than indirectly heated boilers having natural circulation. And by use of nozzle, which is used in this evaporating drum, by use of this nozzle, avoid the priming and noise. Disadvantage: the boiler carry the high salt concentration than any other type of boiler. Okay, this is the Loeffler boiler. म्हणजे काय आहे लोईफ्लर बॉयलर? काय आहे? हा एक वॉटर ट्यूब बॉयलर आहे. तो बॉयलर काय यूज करतोय? फोर्स सर्क्युलेशन. वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ बॉयलर काय आहे? टू इव्हॉपरेट द फीड वॉटर. बरोबर आहे. फीड वॉटरला काय करायचंय? स्टीम मध्ये कन्वर्ट करायचंय, इव्हॉपरेट करायचंय by using the superheated steam from the superheater. The hot gases from the furnace are used for superheating. ह्या स्टीमला सुपरहीट करण्यासाठी जे हॉट गॅसेस आहेत ते कुठून यूज करणार आहे तुम्ही? ह्या फर्नेस मधून. त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन ऑफ लोईफ्लर बॉयलर. या कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय? तुमचा इव्हॉपरेटिंग ड्रम, ही जी डायग्राम आहे याच्यामध्ये हा इव्हॉपरेटिंग ड्रम, नंतर स्टीम सर्क्युलेटिंग पंप, रॅडियंट सुपरहीटर, कन्व्हेक्शन सुपरहीटर, इकॉनॉमायझर, त्याच्यानंतर तुमचा हा फीड वॉटर पंप
बरोबर आहे. हे काय मेन कंपोनंट्स ऑफ दिस लोईफ्लर बॉयलर. आता वर्किंग पाहूया. वर्किंग मध्ये काय होतं की जेव्हा हे फीड वॉटर, तुमचा फीड वॉटर पंप काय करतो, पंप करतो, त्याचं प्रेशर इन्क्रीज करतो अँड दिस फीड वॉटर इज सप्लाइड फर्स्ट टू द इकॉनॉमायझर. ते फीड वॉटर कुठे सप्लाइड केलं जातं, पहिल्यांदा इकॉनॉमायझरला सप्लाय केलं जातं. इकॉनॉमायझर मध्ये ट्यूब्स आहेत, त्या ट्यूब मधनं ते वॉटर काय होतं, पास होतं. पण त्याच वेळेस त्या इकॉनॉमायझरच्या ट्यूबवरनं हे फ्ल्यू गॅसेस काय होत असतात, पास होत असतात. मग फ्ल्यू गॅसेस पास झाल्यामुळं हे जे फीड वॉटर आहे, हे फीड वॉटर ह्या फ्ल्यू गॅसेस मधली हीट काय करतं, ऍब्सॉर्ब करतं. बरोबर. आणि मग ते काय होतं, हॉट होतं. मग हे हॉट फीड वॉटर कुठे पाठवलं जातं, तुमच्या ह्या इव्हॉपरेटिंग ड्रम मध्ये. बरोबर. ह्या इव्हॉपरेटिंग ड्रम मध्ये ह्या हॉट वॉटर मध्ये सुपरहिटेड स्टीम काय केली जाते, ऍड केली जाते. सुपरहिटेड स्टीम काय केली जाते, तुमची ही ऍड केली जाते. आणि मग हे जे हॉट वॉटर आहे त्याच्यामध्ये ही सुपरहिटेड स्टीम ऍड केली की हे वॉटर कशामध्ये कन्व्हर्ट होणार आहे, दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉटर अँड स्टीम. म्हणून त्या स्टीमला काय म्हणतात, सॅच्युरेटेड स्टीम. आणि ही जी सॅच्युरेटेड स्टीम आहे फ्रॉम द इव्हॉपरेटिंग ड्रम टेकन आउट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टीम सर्क्युलेटिंग पंप. आणि मग हा स्टीम सर्क्युलेटिंग पंप काय करतो, तुमच्या ह्या सॅच्युरेटेड स्टीमला सर्क्युलेट करतो. कुठे सर्क्युलेट करतो, पहिल्यांदा रॅडियंट सुपरहीटर मधनं, त्याच्यानंतर ह्या कन्व्हेक्टिव्ह सुपरहीटर मध्ये. मग ह्या दोन्ही सुपरहीटर मधनं जेव्हा ही सॅच्युरेटेड स्टीम पास होत असते तेव्हा ही स्टीम काय करते, तुमच्या ह्या फ्ल्यू गॅसेस मधनं, हे जे डॉटेड लाईन दाखवल्या त्या फ्ल्यू गॅसेस मधनं ती हीट परत काय करते, ऍब्सॉर्ब करते. देन सॅच्युरेटेड स्टीम इज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द सुपरहीटेड स्टीम. बरोबर आहे. मग ही सुपरहिटेड स्टीम जी आहे पूर्ण, त्या सुपरहिटेड स्टीम मधला 1/3 पार्ट जो आहे तो कुठे यूज केला जातो किंवा कुठे पाठवला जातो, तुमच्या प्राईम मूव्हरला. कशासाठी, एक युजफुल वर्क प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा युजफुल वर्क तुम्हाला देण्यासाठी. आणि 2/3 पार्ट जो आहे, रिमेनिंग 2/3 पार्ट, इट इज सप्लाइड टू द इव्हॉपरेटिंग ड्रम. कशासाठी इव्हॉपरेटिंग ड्रम मध्ये वापरली जाते ही सुपरहिटेड स्टीम, तर जे काही फीड वॉटर आहे जे तुमच्या इकॉनॉमायझर मधनं थोडंसं हॉट होऊन आलेलं आहे त्याला स्टीम मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी ही सुपरहिटेड स्टीम त्या हॉट वॉटर मध्ये ऍड केली जाते. आणि मग ही सॅच्युरेटेड स्टीम तयार होते, जे ही तुमचं परत काय झालं, एक सर्किट कम्प्लीट झालं. ओके. मग आता याची काय आहेत, काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत की कॉम्पॅक्ट इन नेचर. हा कसा आहे, कॉम्पॅक्ट इन नेचर दॅन इनडायरेक्टली हिटेड बॉयलर्स हॅव्हिंग द नॅचरल सर्क्युलेशन. इथे काय आपण वापरतो, फोर्स सर्क्युलेशन. म्हणजे ज्या बॉयलर्समध्ये नॅचरल सर्क्युलेशन वापरलेलं आहे, इनडायरेक्टली हिटेड बॉयलर्स हॅव्हिंग नॅचरल सर्क्युलेशन, त्यांच्यापेक्षा हा कसा आहे, कॉम्पॅक्ट इन नेचर. आणि बाय यूज ऑफ नोझल वी अवॉइड द प्रायमिंग अँड नॉईज. ओके. आणि नंतर याचा आहे डिसएडव्हान्टेज पण आहे की द बॉयलर कॅरी द हाय साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन दॅन एनी अदर टाइप ऑफ बॉयलर. काय करणार, हे जे वॉटर आहे, हे वॉटर जे तुम्ही त्याच्यातनं सर्क्युलेट करताय बॉयलर मधनं, इट हॅव्हिंग द हाय साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन दॅन द अदर टाइप ऑफ बॉयलर. ओके. दिस इज द लोईफ्लर बॉयलर. देन अनदर वन इज अ Velox boiler. Velox boiler is one type of another high pressure boiler. It also a water tube boiler and it is also used a forced circulation steam boiler, or it is also used a forced circulation. Working principle of Velox boiler is when the gas velocity exceeds the sonic velocity. Sonic velocity means when velocity is less than the 1, then this velocity is called as a sonic velocity. And when the gas velocity exceeds the sonic velocity, the heat is transferred from the gas at much higher rate than that of the rate which is achieved with the subsonic velocity. Subsonic velocity means when velocity is equal to 1. An advantage of this theory is taken to be effect the large heat transfer from smaller surface of in this boiler. It is the working principle of a Velox boiler. Then construction and working. Velox boiler consists first is gas turbine, another one is axial compressor, then steam separating section, convection superheater, feed water pump, economizer are the main component of this Velox boiler. Working. This Velox boiler makes use the pressurized combustion. The gas turbine, this gas turbine runs the axial compressor or axial flow
compressor when or which rises the pressure of incoming air from the atmosphere and which is provided to the furnace. Then the combustion gases, after heating the water and steam, these combustion gases are passed over or through this gas turbine to the atmosphere. But at the same time, these gases is passed over this economizer, and economizer carry the feed water which is pumped from feed water pump. Then this water which is circulated through this economizer becomes hot, and this hot water is supplied to the evaporating section with the help of this water circulating pump. Then in this evaporating section, some quantity of water is get evaporated. Then there is a one steam separating section, and from this, here in evaporating section there is a mixture of water and steam, and in this steam separating section steam is get separated out, and this separated steam is passed through this convection superheater. But at the same time, the hot flue gases is passed over this convection superheater, and because of this, the steam absorbs the heat from this hot flue gases and it is get converted into the superheated steam, and this superheated steam is supplied to the prime mover. Okay, this is the working of this Velox boiler. Advantages of Velox boiler: very compact, so occupies less space. Greater flexibility, it provides the greater flexibility. Very high combustion rates. Starting of Velox boiler is very quick. Low excess air is required because the pressurized air is used and the problem of draft is simplified. दुसरा कुठला बॉयलर पाहिला आपण आता, हा वेलॉक्स बॉयलर. वेलॉक्स बॉयलर हा एक आहे तुमचा हाय प्रेशर बॉयलरच आहे, वॉटर ट्यूब बॉयलर आहे आणि 4 सर्क्युलेशन स्टीम बॉयलर आहे. याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे? when the gas velocity exceeds up to the sonic velocity. sonic velocity म्हणजे काय की लेस दॅन 1 इतक्या अमाउंट पर्यंत तुमची ही गॅसची व्हेलॉसिटी जेव्हा तुम्ही एक्सीड्स करता त्यावेळेस हीट ट्रान्सफर रेट हा खूप हायर असतो as compared to the when the gas velocity is exceeds up to the सबसोनिक व्हेलॉसिटी. म्हणजे सोनिक व्हेलॉसिटी मध्ये तुमच्या गॅसचा ट्रान्सफर रेट किंवा हीट ट्रान्सफर रेट फ्रॉम द गॅस इज हायर दॅन दॅट अ सबसोनिक व्हेलॉसिटी. बरोबर आहे. मग हा जो ऍडव्हान्टेज आहे याचा तो कुठे यूज केला जातो? तर लार्ज हीट ट्रान्सफर फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया इन दिस बॉयलर. बरोबर, हे झालं तुमचं वर्किंग प्रिन्सिपल. तर कन्स्ट्रक्शन मध्ये ह्या वेलॉक्स बॉयलर मध्ये काय मेन कंपोनंट्स आहेत? हा गॅस टर्बाइन आहे, ऍक्सियल फ्लो कॉम्प्रेसर आहे, वॉटर सर्क्युलेटिंग पंप आहे, स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन आहे, कन्व्हेक्शन सुपरहीटर आहे. ओके, त्याच्यानंतर हा तुमचा फीड वॉटर पंप आहे आणि हा तुमचा इकॉनॉमायझर आहे. तर हा जो वेलॉक्स बॉयलर आहे हा वेलॉक्स बॉयलर काय कशाचा यूज करतो? तर प्रेशराइज्ड कंबशन. प्रेशराइज्ड कंबशनचा यूज हा तुमचा काय करतो? वेलॉक्स बॉयलर करतो. द गॅस टर्बाइन, हा जो गॅस टर्बाइन आहे, गॅस टर्बाइन कुणाला रन करणार आहे? तुमच्या ह्या ऍक्सियल फ्लो कॉम्प्रेसरला. मग कॉम्प्रेसरचं काम काय आहे? इट इन्क्रीजेस द प्रेशर ऑफ ॲटमॉस्फेरिक एअर. ओके, ॲटमॉस्फेरिक एअर ॲज इट इज कुठेही यूज केली जात नाही. फर्स्ट द ॲटमॉस्फेरिक एअर इज गेट प्रेशराइज अप टू द हाय प्रेशर. आता ह्या कुठपर्यंत त्याचं प्रेशर वाढवलेलं जातं? फर्नेसला जेवढं रिक्वायर्ड आहे, बरोबर आहे, फर्नेसचं जेवढं प्रेशर आहे अप टू दिस ह्या ॲटमॉस्फेरिक एअरचं प्रेशर वाढवलं जातं विथ द हेल्प ऑफ दिस ऍक्सियल कॉम्प्रेसर. मग आता जेव्हा फर्नेसेसमध्ये गॅसचं कंबशन होतं, जेव्हा फर्नेसेसमध्ये कंबशन होतं तर गॅसेस जे आहेत ते कशासाठी यूज केले जातात? तुमचे याच्यामध्ये ह्या इव्होपरेटिंग सेक्शन मध्ये तुमचं जे वॉटर आहे, बरोबर आहे, किंवा स्टीम आहे, वॉटर आणि स्टीम इथे दिलेले आहे बघा. द कंबशन गॅसेस आफ्टर हिटिंग द वॉटर अँड स्टीम, जेव्हा हे कंबशन गॅसेस तुमच्या वॉटरला आणि स्टीमला काय करतात? हीट करतात आणि परत ते कशावरनं पास केले जातात? तुमच्या ह्या गॅस टर्बाइनवरनं पास केले जातात. कुठे पास केले जातात? ऍटमॉस्फिअरला. पण त्याच्यामध्ये काय आहे? आता हा इकॉनॉमायझर आहे.
बरोबर आहे. नेहमीप्रमाणेच ह्या इकॉनॉमायझर मधनं काय फ्लो होत असतं, तर फीड वॉटर फ्लो होत असतं. मग हे फीड वॉटर कुठून येतं, तर ह्या फीड पंपमधून येतं. मग जेव्हा हे हॉट फ्लू गॅसेस तुम्ही ऍटमॉस्फिअरला एक्झॉस्ट करता, ऍट द सेम टाइम दिस हॉट फ्लू गॅसेस पास ओव्हर दिस इकॉनॉमायझर ट्यूब. आणि मग काय करणार आहे, हे फीड वॉटर ह्या हॉट फ्लू गॅसेसची हीट ऍब्सॉर्ब करतं आणि ते काही प्रमाणात काय होतं, हॉट होतं. देन दिस हॉट वॉटर इज सप्लाइड टू द ट्यूब इव्हॉपरेटिंग सेक्शन विथ द हेल्प ऑफ दिस वॉटर सर्क्युलेटिंग पंप. मग याच्यामध्ये काय केलं जातं, परत वॉटरला स्टीम मध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं. देर इज अ मिक्सचर ऑफ स्टीम अँड वॉटर. देन दिस स्टीम इज गेट सेपरेटेड आउट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टीम सुपरहिटिंग सेक्शन. आता ही सेपरेट आउट केलेली स्टीम आहे ती कुठे पास केली जाते, तुमच्या ह्या कन्व्हेक्शन सुपरहिटरमध्ये. आता ह्या कन्व्हेक्शन सुपरहिटरवरनं परत काय पास होणार आहे, तुमचे हे हॉट फ्लू गॅसेस. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, ही तुमची सॅच्युरेटेड स्टीम आहे, बरोबर आहे. ती काय करणार आहे, ती सुपरहिटेड ती फ्लू गॅसेसची हीट ऍब्सॉर्ब करणार अँड देन इट कन्व्हर्टेड इनटू द सुपरहिटेड स्टीम. आणि मग ही सुपरहिटेड स्टीम कुठे पास केली जाते, तुमच्या ह्या प्राईम मोडला केली जाते. कशासाठी, टू डू द युजफुल वर्क. ओके, हे काय झालं तुमचं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ वेलॉक्स बॉयलर. आता याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत वेलॉक्स बॉयलरचे, व्हेरी कॉम्पॅक्ट इन नेचर, बरोबर आहे. व्हेरी कॉम्पॅक्ट इन नेचर असल्यामुळे इट ऑक्युपाइज अ लेस स्पेस, बरोबर आहे. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोव्हाइडेड इनसाइड दिस वेलॉक्स बॉयलर. व्हेरी हाय कंबशन रेट, त्याचा कंबशन रेट कसा आहे, हाय आहे. क्विक टू स्टार्ट, स्टार्ट व्हायला कसा आहे, क्विक आहे. लो एक्सेस एअर इज रिक्वायर्ड. एक्सेस एअर कशी लागते, लो एक्सेस एअर इज रिक्वायर्ड बिकॉज प्रेशराइज एअर इज युज्ड. प्रेशराइज्ड एअर कशामुळे प्रेशराइज झाली, एअर विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्सियल कॉम्प्रेसर. and this pressurized air is used and the problem of draft is simplified. Problem of draft म्हणजे काय, there is a difference in a pressure कुणाचा प्रेशर डिफरन्स, तुमचा ऍटमॉस्फेरिक एअर आणि फर्नेसचं जे प्रेशर आहे त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे तो काय केला जातो, सिम्प्लिफाईड केला जातो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ए प्रेशराइज्ड एअर. ओके, हे कोणते दोन बॉयलर आहेत तुमचे, लोईफ्लर बॉयलर आणि वेलॉक्स बॉयलर.